ابھی آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں، اس وقت مریم نواز سے اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ مبارکباد بھی دیتی ہوں، آپ لوگ سب فتح یاب ہو کر اپنے اپنے حلقوں سے پنجاب اسمبلی میں پہنچے ہیں اور مسلم لیگ نون کی ایک کلیئر میجورٹی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پنجاب اسمبلی میں آئی ہے which is close to الحمدللہ 2/3 میجورٹی۔ میں آپ سب کا فرداً تمام خواتین ایم پی ایز کا، تمام مرد ایم پی ایز کا، میں سب کا، اپنے بھائیوں کا، بزرگوں کا، اور ایک بہت بڑی تعداد ایک ینگسٹرز کی آئی ہے ایز ایم پی ایز، کچھ فرسٹ ٹائمرز ہیں، کچھ ہمارے پہلے ینگر ایم پی ایز ہیں ماشاءاللہ۔ تو مجھے ابھی میں سب کو دیکھ رہی تھی تو یوتھ کی ایک بہت بڑی وائبرنٹ یوتھ کی تعداد ایم پی ایز بنی ہے، تو میرے دل کے بہت قریب ہے یہ بات، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اتنی بڑی فورس پی ایم ایل این کی بنی ہے یوتھ کی پنجاب اسمبلی کے اندر۔ اور ہم پنجاب کے عوام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک مشکل الیکشن تھا، 16 ماہ کی حکومت کے بعد جب آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑے، انکمبنسی فیکٹر تھا، جھوٹ اور پروپیگنڈا کا دورہ تھا، تو ایسے میں اتنی کلیئر میجورٹی کے لیے میں پنجاب کے عوام کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس نے پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ مینڈیٹ دیا اور کلیئر مینڈیٹ دیا۔ اور انشاءاللہ تمام میرے جو لوگ یہاں پر آج موجود ہیں، ہم یہ عہد کریں گے کہ آج سے پنجاب کا ایک نیا عہد، نیا دور شروع ہوگا، جس کی بنیاد نواز شریف صاحب نے 80s میں 2 دفعہ وزارت اعلیٰ میں رکھی تھی، اور پھر شہباز شریف صاحب نے اپنے تمام ٹینیورز میں پنجاب کی خدمت کے جو ریکارڈ، پنجاب کی عوام کی خدمت کے جو ریکارڈ قائم کیے، اس میں جو ہے جو ایک وہ ہمارے لیے راستہ جو متعین وہ کر گئے ہیں، ہمارے لیے ایک مثال چھوڑ گئے ہیں۔ تو آئی نو دیٹ آئی ہیو بگ شوز ٹو فل، لیکن آپ سب کی جو سپورٹ ہوگی، آپ سب کا ساتھ ہوگا اور پنجاب کے عوام کی دعا ہوگی تو انشاءاللہ ہم بھی خدمت کے نئے ریکارڈز قائم کریں گے۔ میں جو نئے آنے والے ہمارے پی ایم ایل این میں فیملی میں قدم رکھنے والے نئے جو ایم پی ایز ہیں، جنہوں نے ابھی الیکشن کے بعد پی ایم ایل این جوائن کی ہے، میں ان سب کو بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے لیے اب ہر نیا آنے والا ایم پی اے جس نے ابھی مسلم لیگ نون جوائن کی ہے، آپ سب آج سے مسلم لیگ نون کی فیملی کا حصہ ہیں۔ اور اب آپ سب کو مل کے یہ جو ایجنڈا ہے، بہت رسپانسبلٹی ہے۔ ایک دن بھی الیکشن کے ریزلٹس کے بعد ہم نے آرام نہیں کیا، بلکہ اپنا اگلا جو سفر ہے اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں۔ تو آپ سب کو میں یہ گزارش کروں گی کہ آپ سب کو میرا ہاتھ، میرا بازو بن کر، ہم سب کو ایک ٹیم بن کر خدمت کے نئے ریکارڈز ہم نے قائم کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی 12.5 کروڑ جو عوام ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے پنجاب کی، اس کی صحیح طریقے سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر میں بہت عاجزی کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ آج کل اس بات کا بڑا چرچا میڈیا پہ بھی ہو رہا ہے، یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی جنرلی اور پنجاب کی اسپیسیفکلی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کا جو اعزاز اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، ابھی نامزد وزیر اعلیٰ ہے، لیکن یہ بہت بڑا اعزاز ہے جس کو میں پنجاب کی، پاکستان کی ہر ماں، ہر بیٹی، ہر بہن، ہر بچی، اور یہاں پر موجود میری تمام جو ریزرو سیٹس کی اور الیکٹڈ سیٹس کی ایم پی ایز ہیں، میں سب کے نام یہ اعزاز کرتی ہوں۔ پنجاب اپنی ترقی کے نام سے جانا جاتا تھا، خدمت کے نام سے جانا جاتا تھا، اور شہباز شریف صاحب کو، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نواز شریف صاحب نے اس کی بنیاد رکھی 80s میں،
اور شہباز شریف صاحب اس کو بہترین انداز میں آگے لے کے چلے، اور ان کا دوسرے جو صوبے تھے وہ یہ تمنا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی شہباز شریف جیسا وزیر اعلیٰ ہو. اور جب دوسرے صوبوں سے لوگ پنجاب آتے ہیں تو وہ ایک کلیئر ڈفرنس دیکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ یہ سب نہیں ہوا، یہ کام کسی نے کیا ہے، یہ سڑکیں کسی نے بنائی ہیں، یہ ٹرانسپورٹ سسٹمز کسی نے بنائے ہیں، یہ ہاسپٹل کسی نے بنائے ہیں، یہ اسکولوں میں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں جو بہتری آئی ہے، انفراسٹرکچر میں جو اتنا کام ہوا ہے، یہ کسی نے کیا ہے، یہ اپنے آپ نہیں ہوا. جہاں کام کیا ہے وہاں نظر آتا ہے، جہاں خالی باتیں ہوئی ہیں وہ نظر آتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو گورننس میں ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا شہباز شریف صاحب نے، جس کی تقلید لوگ کرنے کی کوشش کرتے تھے اور جس کی مثال لوگ دیا کرتے تھے، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 5 سال میں اسپیشلی وہ جو 2018 سے لے کر 2022 تک کی حکومت تھی، اس میں پنجاب میں ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے ستیلے اس کا سلوک کیا گیا ہے اور نگلیکٹ کیا گیا ہے. میں جہاں دیکھتی ہوں جو سڑکیں بنی تھیں بس وہی بنی ہوئی ہیں، وہ بھی ٹوٹ گئی ہیں، ان کی اپ کیپنگ، ان کی مینٹیننس نہیں ہو رہی. پنجاب میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوڑے کے ڈھیر نہیں لگے ہوئے، انبار نہیں لگے ہوئے. تو مجھے اور کرپشن کی نظر، مطلب فائلز، ایک فائل کے اوپر رشوت چلتی تھی، ایک اپوائنٹمنٹ پہ، ایک ٹرانسفر پہ رشوت چلتی تھی. جو کام شہباز شریف صاحب کر گئے تھے، دوائیاں فری دیتے تھے، لوگوں کی دہلیز تک پہنچاتے تھے، اس کو نہ صرف فل سٹاپ لگ گیا بلکہ وہ ساری وڈرا کر لی عوام سے سہولیات. کوئی لوگوں کو اب فری علاج اور فری اس کی سہولت نہیں ملی. 2015 یا 16 میں ہم نے ہیلتھ کارڈ بنایا تھا سائرہ. 2015-16 میں نواز شریف صاحب نے پاکستان کا پہلا ہیلتھ کارڈ شروع کیا. اس کو ہم نے اتنے ماشاءاللہ احسن طریقے سے چلایا کہ کبھی کوئی کرپشن کی شروع سے اسکریچ سے. نواز شریف صاحب نے تب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے میری ذمہ داری لگائی، تو مجھے پتا تھا. ہم نے احسن طریقے سے اس کو چلایا، لوگوں کو فری علاج کی سہولت میسر کی، جس میں ان کی فری سرجریز، جو کارڈیک سرجریز تھیں، کینسر ریلیٹڈ سرجریز تھیں اور پروسیجرز تھے، وہ ان کے لوگوں کے ایک پیسہ دیے بغیر ہوتے تھے. اب آپ دیکھیں وہی ہیلتھ کارڈ ہے، لیکن پچھلے 5 سال میں وہاں پر کرپشن کی میں نے اب اٹھا کے دیکھا ہے تو مجھے پتہ چلا ہے کہ کرپشن کی نئی داستانیں رقم ہوئیں اور اس کو ایک پیسہ کمانے کا بہت جگہوں پہ ذریعہ بنا دیا گیا ہے. تو ہمارے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور 5 سال بہت کم ہیں، کام ہم نے بہت زیادہ کرنا ہے اور انشاءاللہ کریں گے. تو میں نے ایک بہت اچھا کمپریہنسو ایجنڈا ایک بنایا ہے جس کو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر بھی کروں گی، لیکن اس کا ایک اوور ویو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں. چیلنجز بہت زیادہ ہیں ہمارے. آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو یا وہ صحت کا شعبہ ہو یا وہ لوکل گورنمنٹ کا شعبہ ہو، کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس قدر وہاں پہ لیتھارجی ہے اور اس قدر وہاں پر میں اب کیا کہہ سکتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ 5 سال اور جو دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے وہ بھی تھوڑے ہیں. ایک آج ہی میں نے پریزنٹیشن میں لے رہی تھی اور اس پہ ہم کام کر رہے تھے ایک ستھرا پنجاب پروجیکٹ میں، جس میں ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے دیہات ہیں ان میں اس میں بہت پرابلم ہے. لوگوں کو سیویج کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، صفائی کا مسئلہ ہے اور ڈرینیج کا مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم ایک کمپریہنسو پروگرام لے کے آ رہے ہیں. اور یہ ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ میرا یہ دل ہے کہ پنجاب کے جو اس وقت 40 ڈسٹرکٹس ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو 297 حلقے ہیں پنجاب کے، اس کو مجھے 297 ڈسٹرکٹس کے طور پہ ٹریٹ کرنا ہے، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب میں 5 سال کے بعد کوئی گلی ایسی نہ رہے جو ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی جگہ ایسی نہ رہے جہاں پانی کھڑا ہے، کوئی ایسا شہر نہ ہو، کوئی ایسا گاؤں نہ ہو جہاں صاف پانی ہم مہیا نہ کر سکیں، کوئی ایسا گاؤں نہ ہو جس میں صفائی کا بہترین سسٹم نہ ہو. تو یہ ایک بہت چیلنجنگ ڈانٹنگ ٹاسک ہے جس کو ہمیں وار فوٹنگ پہ کرنا ہے انشاءاللہ، اور ہم کریں گے. آج میں نے بہت کمپریہنسو اس کے اوپر جو ہے وہ برین سٹارمنگ کی ہے اور ہم نے ایک
लाए अमल जो है वो अपना बनाया है, जिसको मैं गाहे बगाहे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। उसके बाद जो महफूज पंजाब है, वो भी मेरा एक बहुत क्लोज टू माय हार्ट एक प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर मैंने इनिशियल काम किया है। सेफ सिटी को हम पंजाब के तमाम शहरों तक लेकर जाएंगे, और सेफ सिटी प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट उसका लाहौर में था, और मुझे आईजी साहब बता रहे थे कि मैंने उनसे पूछा कि सेफ सिटी हर जगह कैमरास वगैरह इंस्टॉल करने से आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कितनी बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि दिस सिंगल इनिशिएटिव, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में आई है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें ट्रैक हो जाती हैं। इसमें थानों का निज़ाम जो है वो बेहतर बनाना है। ख़वातीन के लिए जो थाने में जाती हैं, एफआईआर की जो रजिस्ट्रेशन है और उसके बाद जो इनका रिस्पांस टाइम है, उसको हमने बेहतर बनाना है। ख़वातीन के लिए थानों में बेहतरी लेकर आनी है इंशाअल्लाह ताला, और मॉडल पुलिस स्टेशंस बनाने हैं, मॉडल विमेन पुलिस स्टेशंस जो है वो हमने बनाने हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत सारे शहरों में ये इशू है। हम अभी लाहौर में बैठे हैं, तो लाहौर में इस वक्त ये बहुत एक ऐसा इशू है जिसका सामना लाहौर के हर शहरी को करना पड़ता है, और आप सब जानते हैं कि ये कितना एक फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है। इसका भी हमें एक बेहतरीन निज़ाम जो लेके आना है, ताकि लाहौर में और बाकी शहरों में जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है बेहतर हो। फिर दुनिया अब डिजिटाइजेशन की तरफ चली गई है, आईटी रेवोल्यूशन दुनिया में आ रहा है। हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया और बांग्लादेश। बांग्लादेश ने एक बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम बनाया है, जिसको डिजिटल बांग्लादेश के नाम से शायद वो प्रोग्राम है। इंडिया में इसी तरह बेंगलोर में इंटरनेट सिटीज़ बनी हुई हैं। पूरी दुनिया अब उस तरफ जा रही है। पंजाब में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पूरे पाकिस्तान में एक भी आईटी सिटी नहीं है। तो हम इंशाअल्लाह ताला 5 साल में, मेरी कोशिश होगी इससे ज़्यादा हो, लेकिन 5 आईटी सिटीज़ बनाकर जाएंगे इंशाअल्लाह। और उसमें जो हर चीज़ जो सर्विस है वो आईटी बेस्ड होगी। ये भी मैं आपको बताऊं कि एक प्रोग्राम हम और शुरू करेंगे, और वो ये है कि 10 सर्विसेज, जिसमें एलडीए की कुछ सर्विसेज हैं, जिसमें मैरिज सर्टिफिकेट्स, डेथ सर्टिफिकेट्स, इसी तरह जो कार ट्रांसफ़र्स हैं, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स, इनकी हम इंशाल्लाह होम डिलीवरी शुरू कर रहे हैं। आपके डोर स्टेप पे दस्तक होगी, और ये सहूलियात जो पायलट प्रोजेक्ट है वो अभी लाहौर में है, तो ये हम शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत बड़ा ये है टास्क, लेकिन जब फैसला कर लिया और जब हमने कमर बांध ली, तो हम इसको इंशाअल्लाह ताला करके छोड़ेंगे। एक जो और चीज़ है वो मैंने अभी बताया, पंजाब के जो आईटी सिटीज़ हैं वो हम बनाएंगे, फॉरेन कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, उस पर काम शुरू हो गया है। इंटरेस्ट फ्री लोन्स देंगे यूथ को, ताकि वो अपने आईटी स्टार्टअप्स शुरू कर सकें, उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे, उनको हम जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कर सकेंगे हेल्प सपोर्ट, वो हम प्रोवाइड करेंगे। ई कॉमर्स, ई मर्चेंडाइज, एम कॉमर्स, ये सब मैं पंजाब के जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, लड़कियां और लड़के, ये मैं उनके लिए इंशाल्लाह शुरू करना चाहती हूँ। और इसी तरह हेल्थ बहुत बड़ा एक चैलेंज है, और मैंने अभी इस पे बहुत हमने काम किया है पिछले चंद दिनों के अंदर। तो ये जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, जिनको BHU कहते हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, THQs हैं, इमरजेंसीज़ हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, इसमें इनकी अपग्रेडेशन शामिल है। इसमें डॉक्टर्स जहाँ जहाँ नहीं हैं वहाँ पर डॉक्टर्स को की जिम्मेदारियाँ लगाना, इक्विपमेंट जहाँ पर कम है वहाँ पर इक्विपमेंट देना, नर्सेज़ की ट्रेनिंग। नर्सेज़ अभी हमारा एक ऐसा शोबा है जिसमें हम अंडर स्टाफ्ड हैं, और मेरी नर्सेज़ की ऊपर मेरी पूरी तवज्जो इसलिए होगी कि देखें पाकिस्तान में भी नर्सेज़ की शॉर्टेज है, डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन शॉर्टेज है। नर्सेज़ के जो उनके मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन करना, उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाना, ये मेरी बहुत बड़ी एक अंडरटेकिंग होगी। और उनको दूसरे मुल्कों में नर्सिंग की बड़ी डिमांड है, उनको प्रॉपर्ली जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक ट्रेन करके उनको बाहर भेजना, ताकि उनको एक अच्छी
पे पैकेजेस मिलें, ये भी एक मेरे विजन में शामिल है, इसको भी हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। फिर हेल्थ कार्ड को रीडिज़ाइन करके पब्लिक हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज की, फ्री सर्जरीज़ की, फ्री अद्वियात की, करप्शन फ्री प्रोग्राम बनाकर उसको एक्सटेंड करना। जो भी गुर्बत की लाइन से थोड़ा ऊपर, वो PMT स्कोर 60 और बिलो, मेरी पूरी ये कोशिश होगी कि हम उनको ये हेल्थ कार्ड की सहूलत जो है वो बेहतरीन तरीके से पहुंचाएं, ताकि अगर कोई बीमार होता है और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं तो उसका बेहतरीन हॉस्पिटल्स में जहां उमरा का इलाज होता है, जहां वेल टू डू लोग अपना इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वही सहूलत उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मिले और जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी उनको ये पूरी सहूलत मिले। और फिर एक खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई लाइफ सेविंग, कोई ऐसी है लिम्ब सेविंग, लाइफ सेविंग कोई सिचुएशन है, तो वहाँ पर जो लोग हैं उनको दूसरे करीब तरीन जो ज़िला है या करीब तरीन जो शहर है या करीब तरीन जो बेहतर मेडिकल फैसिलिटी है, वहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए उस पेशेंट को हमारे पास अभी तक कोई एयर एम्बुलेंस का सिस्टम नहीं है। और पूरी दुनिया में एक 60 मिनट्स का एक गोल्डन आवर रूल होता है, जिसके अंदर विदिन 60 मिनट्स अगर कहीं कोई एक्सीडेंट, कोई इमरजेंसी हुई है जिसमें पेशेंट को हमने शिफ्ट करना है, तो हमारे पास उस किस्म का कोई निज़ाम नहीं है। और बड़े अफसोस की बात है कि नहीं है। तो आप सबको ये जान के खुशी होगी कि पंजाब में अल्लाह ताला के फजल से हम पहला एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। और फिर मोटरवेज़ पे अभी तक रेस्क्यू 112 का कोई एम्बुलेंस का सिस्टम अभी नहीं है। पंजाब वुड बी द फर्स्ट प्रोविंस जो अपना मोटरवेज़ के ऊपर भी अपना जो एम्बुलेंस सर्विस है वो शुरू करेगा इंशाल्लाह ताला। उनको मैंने बहुत एक लिमिटेड टाइम दिया है, मैंने कहा आप इसके अंदर इसको पूरा करके लेके आएँ। फिर जो ये किडनी, लिवर, हार्ट और कैंसर, ये जो बीमारियां हैं जिनका इलाज भी बहुत महंगा है, स्पेशलाइज्ड है, उनके लिए मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि हर शहर में, चाहे वो जो अभी एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उसमें हम एडिशनल यूनिट्स बना दें, या जहाँ पर इंडिपेंडेंट स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है वहाँ पर हर पंजाब का कोई शहर 5 साल के बाद ऐसा ना रहे जहाँ पे इन बीमारियों का इलाज ना होता हो, और होगा इंशाल्लाह ताला। फिर मैंने आपको बता दिया कि जो टर्शरी हॉस्पिटल्स हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं और जितने भी यूनिट्स हैं, उन सब की जो अपग्रेडेशन है वो भी मेरी ज़िम्मेदारी है, इंशाल्लाह वो हम करेंगे। फिर एक चीज़ जिस पे गवर्नमेंट्स की तवज्जो कम रही है, हेपेटाइटिस एक बहुत ऐसी बीमारी है जो अब बहुत फैल चुकी है, और बहुत अफसोस की बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको हेपेटाइटिस है। इसी तरह टीबी एक बीमारी है, तो इनकी जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, इनकी स्क्रीनिंग, ताकि ये बीमारी जो है वो एडवांस स्टेज तक ना पहुँचे। और इसी तरह स्टंटेड ग्रोथ हमारे बच्चों में इतनी ज़्यादा है। फिर जो हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं या स्पेशल जो अफराद हैं, मैं पंजाब की हद तक बात करूँगी, तो मैंने ये टास्क इनको दिया है कि हर शहर में एक स्पेशल चिल्ड्रन की एक फैसिलिटी होनी चाहिए जिसमें ऑटिज़म शामिल होना चाहिए। ऑटिज़म एक ऐसी बीमारी है जिसकी बहुत डिफरेंट इकसाम है, लेकिन उसका क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि बच्चों को ऑटिज़म है, गरीब लोगों को तो बिल्कुल पता नहीं होता। फिर उसका इलाज और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इतनी महंगी हैं कि वो एक अमीर इंसान के लिए भी वो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, और अगर वो अफोर्ड कर भी ले तो आपके पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है सवाए चंद देख के जो प्राइवेट लोग चला रहे हैं जहां उन बच्चों का इलाज हो सके। तो इंशाल्लाह वो भी हम हर शहर में ये शुरू करेंगे। और मदर एंड चाइल्ड प्रोग्राम्स हम शुरू करेंगे, स्टंटेड ग्रोथ के लिए हम शुरू करेंगे, मैल न्यूट्रिशन के लिए हम शुरू करेंगे, और जो एजुकेशन है उसमें भी 49,000 के करीब पंजाब के अंदर स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स। और ये एक बड़ा विशियस सर्कल है, कहीं पर
कमरों की, क्लासरूम्स की शॉर्टेज है, कहीं पर बाथरूम्स नहीं हैं, कहीं पर टीचर्स नहीं हैं, अप कीपिंग, उनकी मेंटेनेंस बड़ी एक मुश्किल काम है। तो उस पे भी हम एक मॉडल, वर्केबल मॉडल बनाएंगे जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हम उन स्कूल्स को चलाएंगे ताकि बच्चे जो हैं, एग्जिस्टिंग बच्चे, वो चल सकें, स्कूल्स को अच्छे स्टैंडर्ड्स पे चलाया जाए, करिकुलम डेवलपमेंट हो, करिकुलम को रिवाइज़ किया जाए ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक या एटलीस्ट प्राइवेट स्कूल्स में जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं वो भी उनसे पीछे ना रहें। तो मेरी ये पूरी तवज्जो जो है वो करिकुलम डेवलपमेंट पे भी होगी और उसको हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो नई बुक्स उसमें ऐड करनी है वो करेंगे, वो पंजाब गवर्नमेंट ये ख़र्चा करेगी क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है जो आने वाली नस्लों में हम जितना इन्वेस्ट करेंगे उतने डिविडेंड्स जो हैं वो पाकिस्तान को मिलेंगे। तो टीचर क्वालिटी हम इम्प्रूव करेंगे, अपग्रेडेशन करेंगे प्राइमरी स्कूल्स की, सेकेंडरी स्कूल्स की, करिकुलम रिव्यू है उसके अंदर। फिर जो सेंट्रलाइज टेस्टिंग मेथड्स हैं वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और आईटी लैब्स हम बनाएंगे, साइंस लैब्स बनाएंगे, साइंस टीचर्स जहाँ पर नहीं हैं वहाँ पर हम देंगे और स्किल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करेंगे। तो पाकिस्तान के जितने भी पंजाब के अंदर ये कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, इनकी जो हम कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। और फिर मेरा पूरा इरादा है कि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं वो अभी तो ये इनके पास जो फिगर्स हैं पंजाब गवर्नमेंट के पास वो कोई 1.5 करोड़ के करीब हैं लोग, बच्चे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो तादाद है वो इससे कहीं ज़्यादा होगी। और उसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान में जनरली और पंजाब के पास भी अपना कोई रिलायबल डेटा नहीं है, डेटाबेस नहीं है। तो मेरी पहले ये कोशिश होगी कि पहले 3 महीने में हम पूरे पंजाब के सर्विस करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।